இதெல்லாம் இதெல்லாம் நடந்துருமோன்னு நடக்கணுமோனு பயமா இருக்கு பயமா இருக்கு பயமா இருக்கு. ஆறுச்சாமி பதிலா அதே மாதிரி இப்போ ட்ரெண்ட்ல இருக்க மாதிரியே சொல்றேன். சின்ன தளபதி அப்படின்றத அவர் கொடுக்கலாம் இல்லையா? பயமா இருந்துச்சா? உயிரே போடிட்டு. இப்போ இந்த சீசன்ல வந்து திரிபாட்டியும் தீபா கூட பேட்டிங் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு? சேம் ஃபீல். நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆக்ட் பண்ணும்போது அப்படிதான் இருந்தது. நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்ல வரேன். Rajnikant sir and Ajit sir both are amazing. I really enjoy the movies when I see them. The first actor on board is our Chinnathala Suresh Raina. First of all, were you surprised when you heard that Raina has agreed to act in a film and is making his debut with a Tamil film here? Yeah, it was a big surprise for me, but it's going to be amazing for the Chennai crowd, for sure. Okay, if you had to picture Suresh Raina as an actor, what sort of an actor will he be? Which genre? I think he's going to be a dashing, Mass hero. he can do many things. Well, he's done many things on the field, right? He's a splendid fielder, phenomenal batter, and all-rounder. Chinnathalana summa vaanga. எவ்வளோ மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்காரு நம்மளுடைய நாட்டுக்கும் சரி நமக்கு பிடிச்ச வீட்டுக்கும் சரி இல்லையா? எஸ்ஸா நோவா கை தட்டுங்கப்பா. if you like Chinnathala. ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸும் வச்சிருக்கோம். But tell us about your association with Suresh Raina. What sort of a person is he generally? I've not been connected much to him, but I have met sometime, and he's one of the best person I've seen. I follow a lot of cricket when I was young. I follow a lot of cricket of his because the way he bats, the way he fields, and he gives the energy to the team which a team requires, a attitude which I've learnt in Mumbai. So the attitude from him is amazing. I think every cricketer should learn from him, the way he is there on the ground always, like a tiger. Like a tiger. I love that. And then you said that if you were to be an actor, you will definitely be a romantic actor. Correct? Yeah. But we'd like you to say one Tamil dialogue for us. I'll try my best. Yeah. Anything that you'd like? No, you can tell me, I can tell that. Okay. If it's romantic, then you'll have to say one of the most famous dialogues from a movie called Alaipayude. Okay. Which movie? Alaipayude. It's got Madhavan and it's a Mani Ratnam film. Okay. 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 You ready? So first tell me what is the meaning of that dialogue. Very smart. Okay. It just basically means that you're looking at a girl and you're saying, I don't think you're beautiful. I don't think I'll fall in love with you, but I'm scared all of this is going to happen. Okay. So Okay. this is for my wife. I'm going to tell her. This is unbelievable because you know there are a lot of women in the audience and one standing next to you. He's making it very clear this is for his wife. Yeah, definitely. There's only a dream girl in my life, and that's my wife. No wife, no life. கொண்டாட்டி பார்ப்பாங்க அப்படி நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு சோஷியல் மீடியா உலகம். It's happy wife, happy life. And judging by your smile, I can see that it's a very happy life. So very happy wife. Okay. அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரி. To make her happy, let's say this dialogue to her. You can look at the camera and say it also. Okay? Hey Shakti. Hey Shakti. உன்னை பார்க்கும் பொழுது. Unna Patu. Okay. Hey Shakti. Hey Shakti. நீ அழகா இருக்கன்னு நினைக்கல. Oh shit, it's difficult. நீ அழகா இருக்கன்னு நினைக்கல. நீ அழகாக நிக்கல. எனக்கு உன்னை பிடிக்கல. என்ன கூட எனக்கு உன்னை பிடிக்கல. எனக்கு உன் மேல சத்தியமா எனக்கு லவ்வே இல்ல. எனக்கு லவ் இது. ஆனா you have to say it like with emotion. ஆனா இதெல்லாம் நடந்துருமோன்னு பயமா இருக்கு. I'm sorry, I was just going to give you a 2-word dialogue. Unfortunately, our romance choose pannadala because you chose romance. So I can do romance with my wife, but in English, in Hindi, it's very difficult for me to do in Tamil because I have not learned a lot of words from Tamil. That's why. What do you like about Chennai and the Tamil folks?
The people over here are not separated by the, so as a cricketer, I think the people over here are kind of family to Chennai. So that is one thing, we win or we lose. Chennai is always there for us. So that's the yellow love we call, and that's what we get from the fans. Beautiful. In the time that you gave the answer, I thought of one word dialogue. I thought of a one word dialogue. It's Okay. from the same film. I'll just say, Bayandittiya, which means, were you afraid? And you say, Uire poiruchu, which means I almost lost my life. All you need to say is, Uire poiruchu. Uire poiruchu. Very twitch. Uire poiduchu. Vaire poich. Uire Uire poiduchu. podich. Poiduchu. Can we say in English? Chalo, I'll try. Uire poiduchu. Oire podich. That's it. Okay? Uire poiduchu. And that with feeling. Okay? பயமா இருந்துச்சா? Oire podich. Fantastic. Perfect. On board. On board. கொடுத்துருங்க சார். பார்த்துருங்க. But is there a small association between you and this production house? No, I'm just here for the launch today, and I was excited, and I've got the news about Chinnathala, so I was really excited, and so my best wishes with the DKS team. Fantastic. Fantastic. We'll bring you back on stage to reveal and be a part of one more surprise. Yeah? Thank you. சிவம் துபே அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய கைத்தட்டல். ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம். சிவம் துபே ப்ரோ, யூ நோ இங்கிலீஷ் ரைட்? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கிலீஷ் ரைட்? Join us on stage. And can we have a mic, please? Mic கிடைக்குமா அவருக்காக? நீங்க விசில்லாம் ஒருத்தர் கூட விசில் அடிக்கலன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க. அதுதான் அவருக்கு பழக்கம். Whenever he comes to Chennai, he only hears the sounds of whistles. Hi Shivam, how are you? Good to see you on this stage. Is the mic working? Let me switch it on for you. Hello, yeah, I'm good. How are you? I am good. You want to say vanakkam to everybody? Vanakkam, Chennai. It's something different feeling for me. Always be in Chennai. So this is. I can't say that this is not my home. This is my home now. Fantastic. And we consider you a family member. எங்களுடைய குடும்பத்துல ஒருத்தரா தான் இவரை நம்ம எல்லாருமே கருதுறோம். கரெக்டா இல்லையா? இன்னொரு ஒரு விசில் come on. அப்பதானே நம்ம கேட்கறதெல்லாம் அவர் நமக்காக பண்ணி கொடுப்பாரு. All right. You know, this is such a special day. First of all, we'd like to hear your wishes for DKS. I would like to wish DKS a very successful movie, and there's something special in this movie. You guys will definitely enjoy this. Okay, we've seen you hit some massive sixes on the ground, right? But they always say that cinema and cricket are two things that people love. You do one thing that we love. Do you consider the other thing that we love? Will you ever consider moving from cricket to cinema? I'll definitely think in the future, but right now I'm just happy with the love I've got for cricket from Chennai. He'll definitely think in the future அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. I distinctly remember that in one of the other shows that you went to, you said, if you weren't a cricketer, you would have been an actor. What kind of an actor would you have been? It's a difficult question to answer because A romantic hero, an action hero, a comedic hero? definitely a romantic hero. இல்ல தெரியுது, லுக்ஸ்லயே தெரியுது இல்ல, இங்க ஒரு சாக்லேட் பாயினுடைய பிறப்புக்காக நம்ம எல்லாருமே வெயிட்டிங் அப்படின்னா I'm sure the movie will be a massive blockbuster. If you had to act in a dual hero subject, two hero subject, who would you like to act with? Which hero would you like to act with? I'm a big fan of Rajnikant sir, and I've recently met one of my fans. He is the son of Ajit. He's really great actor. I think Rajnikant sir and Ajit sir both are amazing. I really enjoy the movies when I see them. ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம். சிவம் துபே ப்ரோ, யூ நோ இங்கிலீஷ் ரைட்? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கிலீஷ் ரைட்? பட் ஐ நோ ஒன்லி தமிழ், ஸோ ஐ கான்ட் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ தமிழ்லேயே பேசுகிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஈவெண்ட் வரதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் அஃப்கோர்ஸ் ராஜ் வந்து
ஒரு சென்டிமெண்ட்டாகவே எனக்கு ரொம்ப நல்ல பழக்கம். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு படம் மதராச படம் நடிக்கும் போது அதில் மேனேஜராக இருந்தார் அண்டு ஏஜிஎஸ்ல. அண்டு ஃபஸ்ட்டு படம் ஹீரோவாக நடிக்கிற நாய் சேகர்லேயும் அவர் மேனேஜராக இருந்தார். அண்டு எனக்கு ஒரு பெரிய ஹிட்டாக அமைஞ்ச காஞ்சூரிங் கண்ணப்பன்லையும் மேனேஜராக இருந்தார். ஸோ லைஃப்பில் வந்து கூடவே இருந்த ஒருத்தர் ராஜ். வாழ்த்துக்கள் ராஜ், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவர் இங்கே பார்க்குறதுக்கு. இப்போ இதை மேனேஜர் போய் எங்கே போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இவன் ப்ரெஸ்லாம் வந்தாச்சா இங்கே தேடிட்டு ஆளை காணும். அண்டு இன்னொன்று டைரக்டர், அவரும் அப்படி தான் மான்கரத்தில் எங்களோட ஒர்க் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் 2 படம் அவரோட ஒர்க் பண்ணேன். ரொம்ப நல்ல டேலண்டடான ஒரு பர்சன். ஸோ இந்த டீமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரொம்ப ஃபேவரட்டான டீமு. அண்டு 3வது ரீசன் அஃப்கோர்ஸ் சிவம் துபே வராருன்றது எனக்கு இன்றைக்கி தான் தெரியும். அந்த ஏர்போர்ட்டில் ரிசீவ் பண்ண ஃபோட்டோ தான் போட்டவனே தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. ரொம்ப ஹாப்பி. இன்றைக்கி வேறு ஒரு இதெல்லாம் இருந்துச்சு, எல்லாத்தையும் விட்டு ஓடி வந்துட்டேன். ஏன்னா நான் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா மேட்சுக்கும் போவேன். எனக்கு தெரிஞ்சு தோனியை விட அதிகமாக ஐபிஎல் டீமில் இருந்து நான் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லா மேட்சும் போய் பார்ப்பேன். அதுக்கு ஒரு காரணம் எங்கள் ப்ரொடியூசர் ஏஜிஎஸ் அகோரம் சார் ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருக்காரு. அப்போ என்ன எல்லாரும் கேட்பாங்க, எப்படின்னா உனக்கு மட்டும் டிக்கெட் கிடைக்குது எங்கே அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர் ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருப்பாரு, அதில் எல்லா மேட்சுக்கும் எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுப்பாரு. ஸோ அதனால தான். ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய லான்ச்சாக இருக்குது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நான் ஒரு டிபிக்கல் ஒரு பூஜை இல்லை எந்தாவது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ அப்படி தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நமக்கு தெரிந்த நண்பர்கள்லாம் வந்து இவ்வளோ பெரிய லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கிறது. அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து இவருக்கு ஒரு பட்டமும் கொடுக்கலான் இருக்கேன் சிவம் துபேக்கு. ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் தலை, சின்ன தலை, ஆறுசாமி பதிலாக அதே மாதிரி இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்க மாதிரியே சொல்கிறேன், சின்ன தளபதி அப்படின்றத அவர் கொடுக்கலாம் இல்லையா? தளபதி வந்து ஜடேஜா. he is saying that he wants to give you one more title. சின்ன தல means like சுரேஷ் ரெய்னா. சின்ன தளபதி means சிவம் துபே. சின்ன தளபதி here தளபதி means Vijay, is actor Vijay. So he is very big. He is like Dhoni in super. So in cricket Dhoni, in cinema Vijay. So you are சின்ன தளபதி. You are after சின்ன தளபதி சிவம் துபே. ஸோ அவரும் இதில் நடிக்கிறாருன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் இப்போ சர்ப்ரைஸ் மேலே சர்ப்ரைஸாக இருக்கு. நான் ஒரு சர்ப்ரைஸை பிரேக் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இது பாவனாக்கே சர்ப்ரைஸாக தான் இருக்கும். அடுத்ததான் வந்து தோனி அவர் பேசின ஒரு வீடியோ அவங்க போட போறாங்க. கண்டிப்பா நான் வந்து இதை நம்ப மாட்டேன். ஏன்னா சொன்னது நீங்க. எனக்கும் ஆசைதான் அந்த மாதிரி ஒன்று வந்தா நல்லா இருக்குங்க. கண்டிப்பா அது நடக்கும். ஐ திங்க் அதுக்காக தான் இந்த என்டையர் க்ரூ வந்து நிறையவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்பர் 7 எப்படியாவது பிடிச்சிடலாம். ஓகேயாப்பா? ஓகேயா இல்லையா? And I done one movie with Harbhajan Singh, bro. Me and Harbhajan Singh done one movie called Friendship in Tamil movie. You know, it's like அது நாங்க நடிச்சது எப்படி இருக்கும்னா, நாங்க 2 பேரும் ஒரு சீன்ல இருக்கோம் அப்படின்னா அதை பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ இந்த சீசன்ல வந்து திரிபாட்டியும் தீபக் கூட பேட்டிங் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு, தட் சேம் ஃபீல் நாங்க 2 பேரும் ஆக்ட் பண்ணும்போது அப்படிதான் இருந்தது. நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்ல வரேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்ல நாங்களும் ஒரு படம் நடித்தோம். ஸோ அப்கோர்ஸ் நான் அவர்கிட்ட நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுனே இருப்பேன். அண்ட் இவர்கிட்ட ஒரு தெளிவை பார்த்தேன். என்னன்னா நீங்க என்ன தமிழ் டைலாக் சொன்னாலும் உடனே அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு கேட்டுக்கிறாரு. எனக்கு தெரியாம அர்ஜுன் சிங் சீன்ல நான் நிறைய கெட்ட வார்த்தைகள் சொல்லி கொடுத்துருவேன். அவர் அது தெரியாம சீன்ல பூரா வந்து வர்றவங்க பூரா பேட் வேர்ட்ஸா பேசி அப்புறம் எல்லாம் திட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் ஏன் ப்ரோ அதே மச்சான் சொல்றா டே இப்படி சொல்லி கொடுக்காதரா டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்து. ஸோ பட் அந்த இது நல்லா பாராட்டினா அந்த ஒய்ஃபுக்கு எவ்வளவு பயந்தவருன்றது கத்துக்கணும். இவன் 6 அடிக்க மட்டும் இல்ல, ஒய்ஃப் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றதையும் அவர்கிட்ட கத்துக்கணும். அண்ட் இங்க தோனி அவருக்கு விஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா 15 இயர்ஸ் அதுவும் ஒரே ஒய்ஃப் கூட பெரிய விஷயம் தான். ஸோ அவருக்கும் நான் விஷ் பண்ணிக்கிறேன் தோனி அண்ட் சாக்ஷி. உங்களுக்கும் என்னுடைய கல்யாண நாள் வாழ்த்துக்கள். ஸோ இந்த படம் நிச்சயமா ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமா அமையணும். இன்னும் நிறைய சர்ப்ரைஸ் உண்மையில இருக்குன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு 11 பேர் கிரிக்கெட் வச்சுன்னா 11 பேர்னா 11 பேரும் கிரிக்கெட் பிளேயரை இறக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு நானும் வரேன். வந்து அட்லீஸ்ட் ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச எல்லாரையும் நானும் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான். நிச்சயமா பெரிய வெற்றி. அந்த சந்தோஷ் நாராயண் அவரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா இதுல இந்த டீசர் மியூசிக்லேயே தெரிவிக்க விட்டாரு. ஸோ நிச்சயமா படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும். அண்ட் வெங்கட்மாணிக்கம் சார் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். எதுக்காக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்னா உங்ககிட்ட தான் அவர் எல்லாமே கத்திட்டு வந்திருக்காரு ராஜ்ன்றவர். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசரையும் நீங்க தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு வகையில கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். அம்மா உங்க சந்தோஷம் எனக்கு கண்ணில் தெரியுது. நீங்க வந்து எப்படி ஒரு கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய காசு இருக்கவங்க ப்ரொடியூசர் ஆகுது பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் உண்மையிலே உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சினிமாவை கத்துக்கிட்டு ஒருத்தர் ப்ரொடியூசரா இருக்காருன்றது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை. இந்த படம் இன்னொரு 10-20 நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதன் மூலமா வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். லவ் யூ ஆல். ஜெய் ஹிந்த்.